ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
इस प्रकार श्री सतगुरु पूरे बिराजे आए। पाए वृद्ध केतक दिवस रह्यो निकट सुख पाए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा इस प्रकार श्री सतगुरु पुरे बिराजे आए। पाए वृद्ध केतक दिवस रह्यो निकट सुख पाए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय अध्याय नंबर 37 शुरू करदे होए लिख रहे ने कि इस ढंग के नाल सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी अपनी पूरी गोविंदवाल साहब विखे आके विराजमान हो गए। क्योंकि जिवें पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, गुरु साहिब जी जदों बाबा दातू जी ने लत्त मारी, सतगुरु जी पिंड बस के थोड़े जी पहलों जिथे अज गुरुद्वारा साहब सन साहब है उत्थे जाके बैठ गए सन। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने सिख संगतां ने गुरु साहिब जी की खोज की, अरदास बेनती की और सतगुरु जी को घोड़ी ते सवार करके संगतां बाबा बुढ़ा साहिब जी याद सारे गोविंदवाल सब आए ने। गुरु साहिब जी अपनी थां ते आके विराजमान हो गए। पाए वृद्ध केतक दिवस रह्यो निकट सुख पाए। ते बाबा बुढ़ा साहिब जी कई दिन सतगुरु के चरणों में फिर सुख दे नाल रहे, कई दिन बतीत हो गए। दातू लात बिखै दुख पहयो, अस्थ बेचते पीरत थियो। उधर दातू जी ने जिहड़ी गुरु साहिब जी को लत्त मारी सी, उनके उस लत्त दे विच पीड़ दिनों दिन वधदी जा रही है। और पीड़ असल में लत्त की जिहड़ी पीड़ है वो हड्डी की पीड़ बन गई। पीड़ हड्डी दे विच हो रही है, क्योंकि लत्त की पीड़ ਜਾਂ ਇਹ कह लिए कि मास की पीड़ कुछ होर है, पर हड्डियां की पीड़ ये जिन्होंने है फिर वही जानते हैं कि छेती किते कोई दवाई भी असर नहीं करती। हड्डी दे विच पीड़ है, पीड़ बहुत ज़्यादा है। गुरु अवज्ञा ते दुख पावै, आए समीप नहीं बख्शावै। और दातू जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि पूरे समर्थ गुरु की अवज्ञा की, उन्हों का अपमान किया, ये फल उसे का मिले है। पर हुण गुरु साहिब के नेड़े नहीं आता कि किहड़ा मूँह लैके जावां, किहड़े मूँह के नाल जाके कहां कि मेरे तो गलती हो गई, किहड़े मूँह के नाल जाके खिमा मंगा। लज्जा जुत क्या मुख लै जय हूँ, बैठ सभा शोभा के लै हूँ। कि दातू जी शर्मसार हो रहे हैं, शर्मिंदा होया अंदरों सोच रहा है कि किहड़ा मूँह लैके जावां, जे जावां तो सतगुरु जी की उस संगत दे विच किवें मैं बवांगा।
ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਬੈਠਿਓ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਲਾਤ ਕੋ ਦੀਰਘ ਸਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਕਸ਼ਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਕ ਨਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ, ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਰਸ਼ਿਮਾ ਨਿਧਾਨ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਕ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੋਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਹੂੰ ਨਾ ਬਖਾਨਹਿ, ਸਭ ਪਰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਠਾਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਧਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਭਾਏ ਪੁੰਡੇ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਗਮਨਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਔਰੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸਦੇਵਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੱਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਢੱਲੇ ਮਾਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਹੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਸ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨ ਠਾਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਮਨ ਪਿਆਸ ਕਢੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਓ ਇੱਕ ਬੇਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ।
क्योंकि गुरु अमरदास जी के दर्शन भाई पारो जुल्का ने पहली बार करते हैं। पहले गुरु अंगद देव जी को कई बार आया से खडूर साहब। नमस्कार कर बैठे हो पास, मन में दीर्घ प्रेम प्रकाश। ये भाई पारो जुल्का पिंड डल्ले तो चल के आया, गोदवाल साहब आके पहुंचे। लंगर दे विच बैठ के पहलू प्रशादा छकिया जिवें गुरु साहब का हुक्म से। बड़े प्रेम के नाल आके धन गुरु अमरदास महाराज जी को नमस्कार की, हाथ जोड़ के सामने बैठ गया। अंतरजामी गुर ने जाना, परमहंस तिस नाम बखाना। ते भाई पारो जुल्का के मन में सिर्फ इन्ना ही आया कि सतगुरु जी किते नाम लैके बुलाउणगे, क्योंकि गुरु अंगद देव महाराज जी ने कहा से भाई पारो जुल्का परमहंस की खोज अपने अंदरों कर, तू भी परमहंस हो जाएगा। धन गुरु अमरदास जी ने भाई पारो जुल्का के अंदर की उस गल को जाने, अंतरजामी ने ते आवाज़ मार के कहते ने आओ परमहंस जी आओ। पारो जुल्का ने कहा, पारो नहीं कहा, कहते परमहंस जी आओ। और इन्ने च भाई पारो जुल्का जिहड़ा है अंदर जे किते माड़ा मोटा आया भी से, वो अंदर का शंका बिल्कुल दूर हो गया कि धन गुरु अंगद देव ते गुरु अमरदास दे विच रंचक फर्क नहीं। वही धन गुरु नानक साहिब जी ने जिहड़े गुरु अंगद रूप दे विच आए सन, अज वही गुरु नानक साहिब जी ने जिहड़े गुरु अमरदास महाराज जी के रूप में संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। पूर्ण ज्ञान हृदय होए आवा, एक रूप सब जग दृष्टावा। भाई पारो जुल्का हजे तक परमहंस बनया नहीं सी, परमहंस की खोज तो कर रहे सी कि किवें बनया जाए। पर गुरु साहिब जी के इन्ने वचन सुनदिया नाल पूर्ण ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परमहंस बन गया। उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ही रूप नज़र आने लगे कि सारे इबै बैठल उबै बैठल, बैठल बिन संसार नहीं। उन्होंने सारे पासे दिसदा है कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। एक रूप सब जग दृष्टावा, सारा संसार इक्को ही रूप दे विच नज़र आ रहा है। परमहंस सतगुरु के कहे, ब्रह्म स्वरूप आपन सुख लहे। बस गुरु साहिब जी ने परमहंस शब्द किया ही है कि आओ परमहंस जी। कहण दे नाल भाई पारो जी जिहड़े ने ब्रह्म स्वरूप दे विच समा गए। ये कह दे कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। जोग विराग भगत बेआगण, पूर्ण होए जिसके आन। कहते जोग विराग भगत विज्ञान। भाई पारो जुल्का नूं जोग विराग भगती ते विज्ञान आदि ये सारे का पूरी तरह ज्ञान हो गया है जी। नित सिद्ध रिद गुर ते पाए, आवत है सतगुरु शरणाई। भाई पारो जी जो गुरु साहब की शरण में आके मत्थे टेकते, गुरु साहब जी केवल वचन ही कहते हैं आओ परमहंस जी। गुरु साहब के शरण में आउंदियां नाल ही भाई पारो जुल्का ने रिद्धियां सिद्धियां ये सारियां प्राप्त कर लिया। और सतगुरु धन गुरु अमरदास जी ने पावन वचन ते बाणी में भी कहे ने, केवल परमहंस केवल भाई पारो जुल्का नहीं कि अज भी गुरु का सिख गुरु के चरणों में जुड़े, गुरु के नाम को अंदर वसा लवे, अपने अंदर की खोज करने वाला होवे। तो सतगुरु जी कहते हैं ये रिद्धियां सिद्धियां तो भाई अज भी तेरे चरणों में भजियां फिरनगियां। और सतगुरु जी का पावन वचन आप पढ़ते हैं, 9 निधे 18 सिद्धे पिछे लगियां फिरै। जो हर चरणी चित लाए, उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने की लोड़ नहीं, तो पिछे पिछे भजियां फिरदियां ने। बस चित गुरु नाल लग जाए। कोले अचार करत व्यवहार, और मैं गुरचरण को तार। भाई पारो जुल्का जी हिरदे विच गुरु साहब के चरणों को तार के
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਾਏ, ਰਹੇ ਅਲੇਪ ਕਮਲ ਜਲ ਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਾਏ, ਰਹੇ ਅਲੇਪ ਕਮਲ ਜਲ ਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਲ ਪਾਏ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦਿਨ ਬਾ ਘਰ ਪੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਵੇ ਰਹੇ ਦਰਸ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-4 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਿਓ ਤਰੰਗਣ ਆਵੈ, ਨਹਿ ਅਵਣੀ ਪਰ ਪਾਏ ਟਿਕਾਵੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਵੀ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਨਹਿ ਆਪਣੀ ਪਰ ਪਾਏ ਟਿਕਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗਤ ਬਿਹੰਗ ਕੇ ਬੜਵਾ ਚਾਲੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ। ਗਤ ਬਿਹੰਗ, ਬਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੜਵਾ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਹਿ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਨਵਾਬ ਮਗ ਜਾਏ, ਗਜ ਪਰ ਹੁਤੋ ਚਮੂ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੇ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਤਿਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਮਹਾ ਅਚਰਜ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੋ। ਨਵਾਬ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਘਰ ਜਾਏ ਪਾਖਰੋ ਅਗਾਊ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਧਰ ਕੈ ਚਿਤ ਚਾਊ। ਔਰ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਉੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤਜ ਗਜ ਕੋ ਪਾਇਣ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਪਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਹਰਿਓ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਘੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਇਓ ਵਿਕਾਰ ਬਿਨਾਸਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਦ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਥ ਜੋੜਤਾ ਤਹੇ ਉਚਾਰਾ, ਅਹੋ ਵਡੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਵਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਲੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ, ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਘੋੜੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਖਾਦਮ ਕੇ ਜੇ ਬਰਾ ਖੁਦਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਦਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਰੋ ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵਤ ਚਿਤ ਚਹਿ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੁਣ ਨਵਾਬ ਮਨ ਸਿਦਕ ਉਧਾਰਾ, ਬੁਝੋ ਕਹਿਠਾ ਪੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਮ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਦਰਸਾਵੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪਹਿ ਤੁਮ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਪਾਰੋ ਕਹਿਓ ਸੰਗ ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ, ਅਪਰ ਵਿਭੂਤ ਸਰਬ ਕੋ ਪਰਹਾਰ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਬ ਤੁਮ ਗਮਣੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਣ ਕੋ ਫਲ ਧਰੀਐ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਵਾਬ ਕੇਣ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਸੁਤ ਕੋ ਸੋਭ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਕੀ,
ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੈਨਾ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਖਿਜਮਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਹਮਰੋ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਤ ਕੋ ਸਭ ਬਿਦ ਕੀਨ ਸਮਝਾਇਓ, ਪਾਰੋ ਸੰਗ ਆਪ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੇਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਖ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਗਨ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਗਨ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਪਕਾਰੇ, ਤਰੋ ਆਪ ਅਪਰਣ ਦੇ ਤਾਰੇ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਪ ਤਰੇ ਹੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲਣ ਮਿਲਣ ਸੰਤ ਸੋ ਨਿੱਕਾ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਕਟ ਸੰਕਟ ਜਿਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਕਿਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਖਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ, ਭੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਨੇ ਸਭ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨਿਓ ਸੋ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਸਿਰੇ ਅਮਰ ਕਰੇ ਤਬ ਕਰਣਾ, ਹਰਿਓ ਤਿਸੇ ਕੋ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਡਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਕੇ ਪੀਰ ਕਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਨਿਬਾਬ ਕਨੇਰਾ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਭ ਪਾਰਸ ਸੁਹਿਓ, ਹੁਤੋ ਮਨੂਰ ਸੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਭ ਪਾਰਸ ਛੂਹਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਛੂਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਲੋਹਾ। ਹੁਤੋਂ ਮਨੂਰ ਸੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਉੱਥੇ ਮਨੂਰ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਤੋਂ ਮਨੂਰ ਸੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ 35-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਾਏ ਕਰ ਭਲੋ, ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਪਾਰੋ ਸੰਗ ਚਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਾਲੂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਰੋ ਸੰਗ ਬਿਸਾਲੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਪ ਜਪੇ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਹਰੇ ਵਿਕਾਰਣ ਤੇ ਮਨ ਚੈਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕੰਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਵਿਕਾਰਨ ਤੇ ਮਨ ਚੈਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਗ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗਣ।
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣੇ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿ ਨਾਨੋ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੋ, ਮੋਕੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।